ارشاد کھوکر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ پارٹی انالسٹ۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے پورا ملک سیلاب بارشوں سے ڈوبا ہوا ہے، اور اس میں قدرتی آفت تو ایک ہے ہی، کیا صرف یہ قدرتی آفت تک کے نقصانات ہیں یا اس میں اور کسی کی بھی غفلت ہے؟ جی بالکل، مختلف اداروں کی غفلت ہے جس کی وجہ سے نقصانات بڑھے ہیں۔ اور باقی آج کی رپورٹ میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جون کے آخر سے جولائی کی شروعات سے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہے، 1.5 ماہ تک 15 اگست تک کیا بارش تھی، اس میں کیا کیا نقصانات ہوئے تھے، اور باقی جو آخری یہ 5 دن گزرے ہیں اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ بتائیں گے۔ خود سرکاری رپورٹ کہ اس میں 250% تک نقصانات کیسے بڑھ گئے ہیں، یہ صرف 5 دن کی بارش نے کیا کیا ہے۔ اور ابھی دریا سندھ میں بھی سیلاب کی صورتحال ہے، اور 28 اگست کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کے 16 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہونے جو ایک بار پہلے بھی ملتوی ہو چکے تھے، اب کیا وہ ہو سکیں گے، اس کے متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ باقی محکمہ خوراک کے قصے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاں ایک انتباہ وزیر خوراک صاحب کا بھی آیا ہے، اور وہ بظاہر جو انتباہ آیا ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ ہاں ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اور ایک طرف گندم کی جو صورتحال ہے اس میں کس طرح آپ کو بتائیں گے کہ چوروں کے چہروں پہ رونق آ گئی ہے، باقی ملک پریشان، اور اس میں کیا ہونے چاہیے، وہ انچارج کہاں گئے جو ہم نے دیکھے تھے، جو ایک ایک دانے کی حفاظت کس طرح کرتے تھے کہ اپنے گھر کے جس طرح جو ہے کھانے کے لیے گندم ہوتی ہے اس طرح کرتے تھے، جس طرح اپنی کھیتی باڑیوں کی کسان کرتا ہے، لیکن اب وہ صورتحال کیوں نہیں نظر آ رہی؟ یہ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جون کے آخر سے اور یہ جولائی کی شروعات سے بارشوں کا یہ مونسون کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ شدید بارشیں یہ ہوتی رہی 15 اگست تک، کافی نقصانات ہوئے۔ ہم نے کراچی بھی دیکھا، ہم نے بڑے بڑے شہر، ہم نے نوشیرہ بھی دیکھا، بلوچستان میں تو بڑی تباہی آئی، اور پنجاب میں جنوبی پنجاب آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ رانجھن پور کی جو حالت ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہے جنوبی پنجاب کا ضلع رانجھن پور متاثر ہے، ڈیرہ غازی خان سے، کوہ سلیمان سے وہ جو بارش آ رہی ہے اس کے متعلق آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار بتانے جا رہا ہوں، ان کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ سرکاری اعداد و شمار جو ہوتے ہیں، جو سروے ہوتی ہے، مطلب وہ رحم و کرم پہ ہوتا ہے عوام، کسی پٹواری کی نظر پڑ جائے یا کسی مختار کار کی، کسی اسسٹنٹ کمشنر کی، تو وہ اس ریکارڈ پہ آ جاتے ہیں، جہاں ان کی نظر نہ پڑی وہ متاثرین بیچارے رلتے رہے، ان کا جیسے کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جب یہ کمپنسیشن کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ڈنڈی ماری جاتی ہے، کس کو کمپنسیشن ملتا ہے کس کو نہیں، اور من پسند افراد کو بھی اس میں نوازا جاتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رپورٹ ہے کہ خود سرکاری اعداد و شمار، یہ پی ڈی ایم کے اعداد و شمار ہیں کہ کیا کیا نقصانات 15 اگست تک کیا نقصانات ہوئے تھے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا، اور اب 20 اگست تک، یہ 20 تک کی رپورٹ ہے، کیا نقصانات ہو چکے ہیں، اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی آپ آگے چل کے وجہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یہ جو ہم نے نوٹ کیا ہے ان کی سرکاری رپورٹ سے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ جو سرکاری رپورٹ ہے اس سے آپ 30-35% اندازہ لگائیں کہ یہ نقصانات زیادہ ہیں، ان میں تو جیسے میں نے بتایا کہ جس کی جہاں نظر پڑ گئی وہ گئی۔ اب میں سب سے پہلے بتا دوں کہ صرف سندھ کی بات بتاتا ہوں۔ سندھ میں 15 اگست تک یہ جو 1.5 ماہ کی بارشیں تھیں، متاثرہ افراد کی تعداد تھی 5,48,357، جو 15 سے صرف 20 تاریخ تک 5 دن کے اندر وہ 8 لاکھ اضافے کے ساتھ بڑھ کر 13,56,653 ہو گئی، یعنی 147% اضافہ صرف 5 دن میں ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ بارشوں نے 5 دن میں کیا تباہی مچائی ہے۔ اور اس سے جو بے گھر ہوئے ہیں افراد، ان کی تعداد 15 اگست تک 1,10,667 تھی، جو اب بڑھ کر 3,09,994 ہو گئی ہے، یعنی اس میں 180% کا اضافہ، 1,99,000 مزید ان 5 دنوں میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان کی گھر گر گئے، چھتیں گر گئی۔ اور اس کے آگے چلتے ہیں کہ جو فصلیں متاثر ہوئی ہیں وہ 15 اگست تک کی جو فگر تھی کہ 1.5 ماہ کے اندر جو ہماری فصلیں تباہ ہوئی تھی وہ تھی 6,47,720 ایکڑ، جو اب بڑھ کر
54,957 एकड़ हो चुकी है। इसमें तकरीबन 78% का इजाफा, यानी 5 लाख एकड़ ये सिर्फ 5 दिन में ये हमारी जो है फसलें हैं, ये मुख्तलिफ आप देख रहे होंगे कि सब्जियां, दालें, ये वो, उनका आपको क्या भाव मिलता है। और इसी इन दिनों में जो मकानात जो मुनहदम हुए हैं, गिर गए हैं, कच्चे पक्के मकानात जुज़वी तौर पे मुतासर हुए हैं, मुकम्मल तौर पे मुतासर हुए हैं। और 15 अगस्त तक जो उन मकानात की तादाद थी वो थी 37,077, जो अब बढ़कर 1,16,125 हो गई है, यानी इनमें 249% का इजाफ़ा सिर्फ 5 दिन में। 82,000 से ज़ायद मकानात जो है मुनहदम हुए हैं। ये बारिशें हैं इसमें, क्योंकि पहले जो बारिशों का सिलसिला था ये थरपाकर, सजावल, बदीन, कराची और यहाँ तक था अर्बन फ्लड। अब जो ये मैंने मालूम किया, आपने देखा होगा, बल्कि आप तो खुद रहते हैं वहाँ पे, तो 60-60 घंटे मुसलसल बारिश चली है। अगर ऐसी बारिश कराची में हो तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाए। नवाब शाह में मैंने देखा, कंबर शद्दाद कोट में, और सबसे ज़्यादा जो मुतासर मैंने देखा है कि बारिशें ये वो खैरपुर और सक्खर में तो खूब जम के बरसी हैं। अब वहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं सक्खर की, आप देख रहे होंगे वीडियो में भी। इतनी नौबत आ गई। और ये नौबत क्यों है? ज़ाहिर है कि कुदरती आफत तो है ही। क्या इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या होने जा रहा है? ये इतनी पेशेंट को, यहाँ इतनी बरसों से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। ये इसमें नाअहली भी है, कुदरती आफत तो अपने साथ है ये। जैसे मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि ज़्यादातर नुकसान जो ये सांगड़, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, बद्दीन और यहाँ पे जो हुए हैं टंडो मोहम्मद खान में, वो सीम नालों के से पानी वो निकल आया, क्योंकि जो इरिगेशन वालों ने वो मेंटेनेंस के करप्शन, उनकी पैसे भी खा गए, वो सीम नालों के दरवाजे भी बंद, तो पानी कहाँ जाए? पानी ज़ाहिर है फिर वो निकल पड़ेगा। और ज़ाहिर है उनकी मेंटेनेंस भी इतनी नहीं होती, जगह जगह पे शगाफ। हालांकि ये तो और बात है कि इन बारिशों में जो नहरें हैं, जो गुड्डू बिराज से निकलती हैं, या सक्खर बिराज से, या तोनसा बिराज से, कोटड़ी बिराज से, उनको पानी की फराहमी मुकम्मल बंद है, और वो सही है। उनमें थोड़ा बहुत लोगों को पीने के पानी के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में नहरों में जब पानी हो तो वो ज़ाहिर है वो और मज़ीद जो है खदशात पैदा करती हैं। वो पानी कहाँ जाएगा? पहले ही आपके जो है नदी नाले सब जो है, आपकी ज़मीनें वो पहले ही जो है तैर रही हैं, पानियों से भरी हुई हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो नुकसानात हुए हैं वो उसकी वजह एक ये भी है। बाकी रही सही कसर जो है वो रेवेन्यू वाले निकाल देते हैं। रिलीफ के लिए अभी तक सिंध में सिर्फ इमदादी सरगर्मियों के लिए कंपनसेशन इसमें नहीं है, 50 करोड़ पे जारी हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ भी 20 करोड़ पे जारी हुए। ये कहाँ है? अब क्या है, हमने देखा है ये जितने भी ऑपरेशन होते हैं इसमें वो सिर्फ बिलिंग बनती है। अब देखेंगे कि वो कैंप में जो लोग बैठे हैं उनमें को जो खाना मिलता है वो कोई 5 स्टार होटल से आता है, या ये खुद जो है आप देख रहे होंगे कि उनको क्या खाना मिलता है, उसका बिल क्या बनता है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो इनकी नाअहली है, पानी नहीं निकल रहा, वे डी वाटरिंग नहीं हो रही, एक्सीवेटर इनको नहीं मिल रहे। खुद डिप्टी कमिश्नर मैंने कई चिल्लाते हुए देखे हैं कि कमिश्नरों के पास कि हमें ये नहीं मिल रही मशीनरी। हालांकि पीडीएमए वालों का दावा है कि वो इतनी मशीन वहाँ पहुँचाई, इतनी वहाँ पहुँचाई, इतनी मशीन वहाँ पहुँचाई। वो नहीं, वो हायर करते हैं। अब अगर उनको जो ये हो कि इतनी मशीन पड़ी, तो हायर अगर ना करेंगे तो फिर वो बिलिंग कैसे बनेगी? इस तरह की सारी इनकी वो गफलत की वजह से ये सारे कुछ हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद और कराची डिवीज़न में पहले जो इंतखाबात होने थे वो थे 24 जुलाई को। तो 20 जुलाई को एक हुकूमत ने वो अच्छा फ़ैसला किया था कि बारिशों की वजह से कि नहीं हो सकेगा। और हमने देखा कहा 24 जुलाई को जो कराची की जो हालत थी वो हालत ज़ार थी। लोग सब जो है वो फ्लड, अर्बन फ्लड वाली सूरत थी, लोग घरों में महसूस थे, इलेक्शन नहीं हो सकता था। वो मुलतवी किया गया था। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई कि 28 अगस्त तक। अब 28 अगस्त को फिर जो है कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं और हैदराबाद डिवीज़न के 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट मटियारी, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, हैदराबाद, जामशोरो, दादू और ठट्टा, बदीन, सजावल। अब इनमें इंतखाबात का वो शेड्यूल, वो सारा कुछ, वो नॉमिनेशन, ये वो सब कुछ भी हो गया था। जो अनापोज लोग थे वो भी आ चुके थे जिन 16 अजला में। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि एक बार फिर वहाँ इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं। ये जो पेशन गोई की गई है कि 23 अगस्त से शदीद बारिशें आएंगी, और ये अगर ऐसा ही स्पेल रहा तो ज़ाहिर है यकीनन वो बारिशों की वजह से वो मुमकिन नहीं है। और पीडीएमए की रिपोर्ट में देख रहा हूँ कि हैदराबाद डिवीज़न में खुद
बाकियों को छोड़ें जहाँ पे इलेक्शन होते, बाकी तो मेरे ख्याल में 557 यूसीज़ उन्होंने मुतासर दिखाई है, और पहले ही 723 देहें भी आफतज़दा करार दी जा चुकी है, और कल मज़ीद 4 डिस्ट्रिक्ट को आफतज़दा करार देने का वो ऐलान हो चुका। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ लाल इसमें हैदराबाद डिवीज़न में 221 यूसीज़ वो मुतासर हैं, और कई यूसीज़ में ज़ाहिर है वो जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे पोलिंग होनी है, तो वहाँ पे पानी खड़ा है, पानी ही पानी है सब कुछ। तो इसलिए सूरत हाल में मुझे लगता है कि ये एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त आएगी, और इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है वो कंसीडर करेगी इस सूरत हाल में जब लोग जो है वोट घरों से निकलने के काबिल भी ना रहें तो वो इलेक्शन कैसे होगा। बाकी आपको बता दें कि महकमा खुराक का एक आपको वज़ीर खुराक साहब का जो इंतबा आया है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जो प्लानिंग की थी वो पहला तो 15 अगस्त तक तो महकमा खुराक वालों को मायूसी हुई कि ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ज़्यादा गंदम नहीं। हाँ, अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है गंदम वो गोदामों में पानी वानी ये वो आ गया। इतनी बड़ी जब आफत हो, अब उसके 3 असबाब हैं, मैं आपको ये बता दूँ सबसे पहले कि वो क्यों हुए हैं। एक वक्त होता था नाजरीन, हमने वो इंचार्ज भी देखे कि जब बारिशों की सूरत हाल आती थी, बिल्कुल मैं 20-25 साल से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि वो जहाँ पे उनका गोदाम होता था वो चारपाई रख के दिन रात वहाँ बैठ के निगरानी करते थे। खाना भी घर से वो कोई बच्चा पानी से गुजर कर उनको वहाँ पहुँचा जाता था, खाना खाने भी वो घर नहीं होते थे। कहाँ गए वो इंचार्ज? वो लोग कहाँ गए? क्या नहीं है? अभी भी हैं, लेकिन उन लोगों को पोस्टिंग नहीं मिलेगी। मुझे याद है सकरन गोदाम के इंचार्ज अब्दुर्रहीम कीरे, उसको कैसे हटाया गया। वो मामलात उनके वो कमीशन के जो बढ़ चढ़ के वो देने के मामलात, वो उस वक्त एक शीदा टल्ली डीएफसी था, नहीं बना, उनको हटा के वहाँ पे दीदार मक्सी को रखा गया। अब वो उसकी तस्वीर मैंने कल देखी कि ये डूब रहा है। ये अगर ऐसे इंचार्ज होते तो ये नौबत नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ऐसे कई लोग जो हैं उनको वो घर बिठा देते हैं, वो उनके काम के नहीं हैं। बाकी आपको बताऊं कि इसके 3 असबाब हैं, ये जितनी जो है वो गोदामों की सूरत हाल हुई है उनमें। एक तो ये है कि मैंने फ़ोटो देख रहा था कि वो इतना बड़ा जो है 3 फुट पानी खड़ा है, उसमें डीएफसी नौशेरो फेरोज़, वो आप भी देख सकते हैं, वो भी है। और उसके साथ एक जो है वो चीटर बदर कीरियो, वो भी बनियान पहन के उसका पेट दिखा के वो भी वो तस्वीरें निकाले। मुझे देख के वो मैंने बार बार उस तस्वीर को देखा है। आपने आपकी नज़र से अगर गुजरी हो तो उसको देखें कि उसमें किस तरह वो दांत निकाल रहे हैं। अरे भाई, तेरी तो ऐसी बारिश में इतना अगर वो पानी आ गया तो आपके तो चेहरे की रौनक क्या, आप तो यूँ समझें कि दरी बिछा के बैठ जाएं, कितना नुकसान हो गया। नहीं, उनका फ़ायदा है। अब वो अगर 200 बोरी डैमेज होगी तो वो जो है 2000 बोरी दिखाएंगे। ऐसे जो चोर हैं जिन्होंने जानबूझ के, जिस तरह मैंने कंदरकोट का आपको बताया था कि जहाँ पानी का रास्ता नहीं था, वो इसाक मक्सी दादू वाला, वो वहाँ पे खुद पानी छोड़ रहा है कि नीचे वाले लेयर जो हैं वो मुतासर हों, ताकि इनको खांचा करने का मौका मिल जाए। और ये तो चोरों की मैंने आपको कहानी बताई कि जिन्होंने जानबूझ के कई ऐसे हैं। हाँ, लेकिन सब ऐसे नहीं हैं। कुछ ऐसे हैं जो लाट साहब वो हैं तो वो सुपरवाइज़र और इंस्पेक्टर, लेकिन वो हराम की खाने की उनको इतनी आदत पड़ गई कि वो तकिया दे के अपनी बीवी बच्चों के साथ घर में बना गोदाम जाने, उनका जो होगा वो देखा जाएगा। उन्होंने लापरवाही की है। ये इससे नहीं है कि जानबूझ के गंदम खराब, वो जानबूझ के गंदम खराब करने वाले ऐसे चोर काफ़ी हैं। और कुछ ये भी एक उनकी जो है आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं, कहा वो ठीक हो जाएगा। क्यों कि अब उनमें इतनी अयाशी की है। अब 12 ग्रेड के और 9 ग्रेड के मुलाजमीन जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूमे, कलफ काटन ये उनके टांगर, तो वो उनको क्या देगा। वो इतने पानी में वो कैसे जो अपने पाँव गीले करके वहाँ पहुँचे। जैसे मैंने बताया कि ऐसे भी इंचार्ज होते थे जो चारपाई रख के जितने जब तक पानी इधर उधर ना हो जाए वो एक वो करते। और ये इनकी और क्या गफलत, अगर ये घरों से निकलते कुछ भी नहीं करते। हमने देखी हैं ऐसी कई बारिशें, सैंड के मिट्टी के जो है आप जो है ये बारदाने भर के बोरियां, जिस तरह आप जो है वो बख्तर देखते हैं कहीं जो है सिक्योरिटी के हवाले से, वो आप जो है 1-2 लेयर लगाते, क्या होता उसमें से पानी सिर्फ सीम था। पानी इस तरह जो है जो आया है ये नहीं आता। और ये करते थे फूड डिपार्टमेंट के जो ईमानदार मुलाजमीन हैं, उनकी ये ड्यूटी में शामिल है। और ये जो अभी बैठे हैं, जो ये घर बैठे, इनके भी था, लेकिन नहीं किया उन्होंने, जानबूझे जाने दिया कि हमारा क्या, हमारे वो ये। और बाकी हाँ, कई ऐसे भी गोदाम है जहाँ पे नेचुरली बाकी डैमेज हुई है वीट।
ایسے نہیں ہے، جتنی بڑی آفت تھی یہ تھی۔ تو یہ 3 اسباب میں نے آپ کو بتائے، تو اس کو گورنمنٹ کو اس میں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اب میرے پاس ایک پیغام ایک مجھے ذرائع نے بتایا کہ میں بلکہ دیکھ بھی رہا تھا وہ گروپ میں وہ کہ وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ صاحب وہ خود بھی نکلے ہیں کہ وزٹ پہ، اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی، یہ جب ہو سکتا ہے کہ یہ مکمل ہو جائے، میں وہ کچھ میسیج دیکھ رہا تھا کہ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں، سب ہوشیار ہو جائیں، یہ ہو جائیں۔ اب وہ مجھے جو ایک اچھی بات لگی وزیر خوراک کا یہ انتباہ آیا ہے کہ نہیں، ان چوروں کو، یہ جو انچارج ہے انہوں نے غفلت کی ہے، ان کو 50 بوری بھی خراب ہوئی تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو یہ نہیں دوں گا کہ یہ خراب ہو گئی، ان کو پیسے بھرنے پڑیں گے۔ کیوں بھرنے پڑیں گے؟ کہ انہوں نے گاڑیاں بھی خود یہاں چوری بھی گندم یہ کرتے ہیں، سب کچھ یہ کھاتے ہیں، اگر کبھی کوئی 50-100 بوری ان کی جو خراب ہو گئی تو وہ بھی وہ ڈیمیج دکھا دیں۔ اور وہ ڈیمیج میں جو مجھے جو لگ رہا ہے، اب وزیر خوراک صاحب کا اپنا ایک وہ ہے کہ دیکھیں کہ اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ ٹھٹا بھی گئے، وہاں انچارج غائب، ڈی ایف سی غائب، وہ معطل۔ بھائی اب وزیر آ رہے ہیں، اب وہ نہیں ہے تو وہ اور بات ہے کہ وہاں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں گندم بھی اتنی نہیں تھی۔ اگر وہاں کا ڈی ایف سی جو ہے معطل ہو سکتا ہے، تو چند دن پہلے جب ڈی ایف سی نوشیر و فیروز جو ہے نوشیر و گودام اور دربیل و گودام پہ جاتے ہیں، وہاں کے انچارج نہیں تھے مرزا انڑ اور بدر کی تو وہ کیوں نہیں معطل ہوتے؟ ایک ڈی ایف سی تو معطل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ امداد شاہ جو ہے ڈائریکٹر فوڈ، جو آپریشنل ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ کے، وہ ان کے چہیتے ہیں۔ وہ آپریشنل ہیڈ نہیں ہے، وہ کرمنل ہیڈ ہیں، وہ انچارج جتنے بھی کرمنل ہیں وہ ان کے ہیڈ ہیں۔ ابھی بھی میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ اس کھانچے میں لگے ہوئے ہیں، وہ میرے خیال میں لاڑکانہ ریجن کے دورے پہ ہیں، ابھی بھی اس میں وہ احساس ذرا نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف جو ہے مال سمیٹنا ہے، کتنا بھی نقصان ہو جائے، کہ اب وہ کسی کی اگر جو ہے 1000 بوری بھی خراب ہو یا 500 بوری بھی خراب ہو تو 2500 دکھا دیں، 1000 بوری ہماری، 1000 بوری کا آپ کو ریلیف۔ اب کہاں سے یہ ریلیف؟ دیکھیں کہ اب ایک طرف جو ہے وزیر خوراک کا یہ پیغام، ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ وزیر خوراک کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اندرون کھانا، ہاں سب کے ساتھ نہیں کر رہے، وہ جتنے وہ انہوں نے اپنے لوگ لگائے رکھے ہیں کہ یہ بدر کیریو اور مرزا انڑ اور یہ زیب مکسی اور علی مکسی کے ساتھ، کہ ایسے اگر کوئی مل جائیں تو مرغے تو ہم وہاں ہم ان کو کر کے دیں گے کہ ہاں بھئی یہ ان کی ڈیمیج ہو گئی ان کے۔ اور دوسری بات بتا دوں ناظرین کہ یہ گندم جو ڈیمیج ہے نا، یہ ڈیمیج نہیں ہوتی۔ سچی بات بتاؤں، ایک وہ جو آپ سڑی ہوئی گندم بھی دیکھتے ہیں نا، جس میں آپ بظاہر تو یہ دیکھیں گے کہ بدبو آ رہی ہے، لیکن وہ بھی نقصان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ابھی تقریباً 8000 فی بوری کا گندم کا ریٹ چل رہا ہے، اور انہوں نے جو خریدی وہ دکھائی وہ 5500 میں۔ اگر یہی سڑی ہوئی گندم فیڈ کے لیے اور باقی جو ہے چارے کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کا 5500 سے زیادہ ریٹ ملے گا۔ اس کو محکمہ خوراک والوں نے کہا، آپ دیکھیں کہ ان کی نیت کیا ہے۔ وزیر خوراک بھی سن رہے تھے اس کو ڈیمیج کاؤنٹ نہ کریں، یہ بھی پیسے گورنمنٹ کو لاس اس میں سے نہیں ہوگا۔ ہاں باقی میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ سیکریٹری آپ کے خوراک راجہ خرم شہزاد عمر صاحب وہ سیر سپاٹوں پہ گئے تھے جو ہے ترکی اور یو اے ای، تو پرسوں اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ میں سے جو ہے لگا ہوا تھا۔ میں نے بھی ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ ادھر فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی نافذ کر کے خود سیر سپاٹے کر رہے ہیں، اوروں کی چھٹیاں منسوخ، خود جو ہے سیر سپاٹوں میں۔ تو وہاں پہ وہ ایک میسیج پیغام کا جو ہے وزیر خوراک صاحب کو گیا کہ نہیں وہ بھی آنے چاہیے، تو وہ بھی کل پہنچ گئے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نوشیر و فیروز اور نواب شاہ اور وہاں پہ وہ وزٹ کر رہے ہیں، شاید جو ہے رات کو وہ کراچی لاڑکانہ اس میں سکھر ریجن بھی کا بھی وہ وزٹ کریں گے۔ یہ سب جو ہے دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ اب یہ اچھی بات ہے کہ یہ کریں سب کچھ، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لاٹ کی کیا ہے، مطلب 4000 بوری اگر پڑی ہے، اس کا ایک نیچے جو لیئر ہے اس میں کتنی 150 بوری۔ اب 150 بوری میں بھی صاحب سب گندم خراب نہیں ہوگی، صرف جو باہر والے ہیں، باقی اندر جو ہے وہ اتنی ڈیمیج نہیں ہوتی۔ مطلب اس میں سے جو ہے 400 میں سے اگر جو ہے سب گودام تو نہیں ڈوبتے، 100 بوری بھی اس میں خراب ہو جائے تو کیا مطلب، وہ 1% بھی نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو باقی یہ جو جب بڑھا چڑھا کے دکھائیں گے، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ یہ اتنے فراڈی ہیں کہ انہوں نے جو 9 لاکھ ٹن گندم کی خریداری شو کی ہے، ان میں سے 3 لاکھ ٹن گندم کے پیسے نکال کے 20 ارب روپے یہ کھا گئے ہیں کہ بس ہاں وہ جب چالان ملیں گے تو یہ سرکاری گندم ادھر شو کر کے ادھر شو کر کے یہ دکھائیں گے۔ تو یہ ناظرین بڑی جو ہے ناانصافی ہے۔ تو ناظرین یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر خوراک صاحب کا بڑا ہے کہ انتباہ ہے، یا حقیقت بھی ہے یا اس میں کچھ کوئی اور بات ہے، اب یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ ان کو کیا ہوتا ہے۔ باقی آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک آپ تصویر دیکھیں،
ये तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है? ये डायरेक्टर फूड साहब है, मोहतरम इमदाद शाह साहब। एक बात में ये जो है ये खालिद भट्टी है, ये इलाका व्यापारी है, और दूसरा एजाज़ उन्नड़। ये एजाज़ उन्नड़ कौन है? ये मुर्ज़ा उन्नड़ का भाई है। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि उसे शोकाज़, ये सेक्रेटरी ने बाहर जाते जाते जो छुट्टियों पे उनको भी शोकाज़ हो गया कि उनके, वो ज़ाहिर है वो डिफ़ाल्टर है। उसने जो किस्तें नहीं जमा कराई तो उस पर आग बगोला हो गए थे। एजाज़ उन्नड़ को कैसे शोकाज़ मिल गया, और उससे जो है मुर्ज़ा उन्नड़ की डिपार्टमेंट में नाक कट गई है। वो मेरा क्लोज़, मेरा चेला इमदाद शाह उस पर वो चीख रहा था। अब वो क्यों ना करें? अब देखें तो कितने खुशगवार मूड में खड़े हैं। और बाकी व्यापारियों से मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो ताल्लुकात हैं, दरीना, ये वो, ये तस्वीर अभी की नहीं है, तस्वीर तो पुरानी है, लेकिन मेरे नज़र में आ गई तो मैंने कहा इसके मतलब भी आपको बता दूं कि ये ज़ाहिर है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये ऐसे लोग गुस्से करते हैं। बाकी आखिर में ये बता दूं कि वज़ीर खुराक साहब ने अगर ये बात कही है तो अब अपनी बात के कायम रहें। ये बड़े पैमाने पे ये खुर्द करने, और ख़ास तौर पे मुझे जो शक है ना, वो 3-4 अजला वो करेंगे। उनमें कंबर शदाद कोट, अभी से बता दूँ, नौशेर फ़िरोज़, बड़े बड़े चीटर बैठे हैं, सांगड़, ये इतने हैं कि बाकी भी करेंगे। और हाँ, मैंने देखा है कि खैरपुर में भी काफ़ी गंदम डैमेज हुई है, और सबसे ज़्यादा अगर कम है तो वो शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मीर में है, और लाड़काना में भी वो, तो वहाँ भी इतनी वो डैमेज नहीं है। तो ये अगर हो भी तो क्या है, 30-40 हज़ार बोरी, लेकिन उसको भी डैमेज काउंट ना करें। जैसे मैंने कहा कि वो सरकार को नुकसान नहीं होगा, वो भी उसको निकल जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।